السلام علیکم ویورز، ناول 10 ایپیسوڈ نمبر 14۔ صبح جب زرناب اٹھی تو ماما کو غائب پا کر اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ صبر کی گونج بڑھ کر رہ گئی اور اٹھتے فریش ہو کر باہر آئی۔ ابھی اسے ماما سے ملنے کی جلدی تھی۔ دوسری طرف وہ ماما کی آنکھ کھلی تو مکرم کہیں نہیں تھا۔ رات اس کی باتیں یاد آتے ہی ماما کا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اللہ، راج شاہ کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنے غصے میں تھے وہ، سچی والے ڈریکولا لگ رہے تھے، اور میں یہاں۔ اف، آپ ہی کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ جیسے ہی اسے زرناب کا خیال آیا، بڑبڑاتے ہوئے وہ کھلا کر اٹھتے کبرڈ سے جو ڈریس ہاتھ آیا نکالتے واش روم میں گھس گئی۔ وہ باہر آئی تو زرناب نے کاٹدار نظروں سے اسے گھورا، جس پر خواہ ہی ماما شرمندہ ہو گئی۔ سوری آپی، وہ ماما نے اس کے پاس جاتے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب زرناب نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ دور رہو اس سے، پھر تم اس کے ساتھ کیوں گئی؟ آپی میں نہیں گئی تھی، وہ خود ہی نیند میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، ماما نے اس کے سخت لہجے پر روحانسا ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا اب رونا مت، اب تم اسے خود کے ساتھ زبردستی کرنے سے روکو گی، بلکہ ایسا کرو آج ہی اسے طلاق کی بات کرو۔ زرناب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اسے ماما پر ترس آیا جو اس دیو جیسے انسان کی قید میں تھی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرناب نے اس کی رونے کی وجہ مکرم کا جبر سمجھ کر اسے دلاسا دیا، جبکہ وہ ماما تو اس دیو کی قید میں رہنے کے لیے رو رہی تھی۔ اس کا دل کیا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے؟ شاہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ ماما نے اٹکتے کہا۔ بات کرتے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بولو، شاہ نے مگن انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ اسے سارا کام ختم کر کے حویلی جانا تھا، اس لیے وہ ماما کا لہجہ نوٹ ہی نہیں کر پایا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، وہ ماما نے سختی سے لرزتے ہاتھوں کی مٹھی بند کرتے ہوئے کہا تو اس کی بات سنتے بھی پرس چیک کرتے مکرم کے ہاتھ رکے۔ پل میں غصے سے اس کی آنکھوں میں سرخی اور وحشت دار آئی تھی، جبکہ پیشانی اور گردن کے ساتھ ہاتھ پر بھی ہری نیلی نسیں ابھر آئی تھیں۔ غصے سے پیپرز ٹیبل پر پٹکتے ہوئے وہ بپھری شیر کی مانند جھٹکے سے اٹھتے اس کی طرف لپکا اور ماما کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پکڑ کر صوفے پر پٹکتے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے جھکا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ پھر سے کہو، مکرم نے اس کے قریب ہوتے غصے سے گھبراتے ہوئے کہا تو اس کے غصے کو دیکھ کر ماما کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شاہ، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ماما نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا تو مکرم کے سر پر لگی تیلوں پر بجھی۔ اس کی بات مکرم کو تیش دل آ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ بولو، اب تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی فنا کر دوں گا۔ غصے سے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے مکرم اس کے چہرے پر گڑایا۔ اس کی تپتی سانسیں، آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں اور ماما کو جلا کر خاکستر کر دینے کے در پر تھیں۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر ماما کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا، تکلیف سے آنکھوں سے بل بل آنسو بہنے لگے، اور اس کے آنسو ہی واحد ایسا ہتھیار تھے جو مکرم شاہ کو اس کے غصے کو مات دے دیتے تھے، جنہیں دیکھ کر اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا، لیکن دل اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایک بخشش تھی جو دل پر طاری تھی۔ ماما نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کیا وہ اتنی بیوقوف، نادان یا چھوٹی بچی تھی کہ مکرم اپنے دل میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ دیکھ سکی؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے جذبات سے، اس کے عشق و جنون سے واقف نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ اپنی طرف اٹھتی نظروں کو پہچان جاتی ہے۔ سامنے والے اسے کس نظر سے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، اس کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور اتنے دن مکرم کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اس کی محبت سے غافل رہے ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی جو اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ مکرم نے شدت سے جھکتے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسوؤں کو قیمتی موتیوں کو چنا تھا۔ اس کی بیئرڈ اور مونچھوں کی چبھن اپنے گال پر محسوس کرتے اور ماما کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے لمس میں نرمی کا عنصر نہیں تھا بلکہ شدت تھی، وہ جو اس کی محبت کی عادی تھی۔ اتنی سختی پر کوئی راہ فرار نہ ملتے دیکھ کر بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنی پیشانی اس کے سینے سے لگا دی۔ اس کی سسکیوں کی آواز میں مکرم نے اسے دیکھتے گہرا سانس بھرتے خود میں بھینچا۔ رونا بند کرو، میں جانتا ہوں یہ الفاظ تمہارے نہیں ہیں، تم جو میرے سامنے بات کرتے بکری بن جاتی تھی، اتنی بڑی بات کہہ دی بنا ہچکچائے۔ جس کسی نے بھی تمہیں یہ سب کرنے پر اکسایا ہے نا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، کس کے کہنے پر تم نے یہ سب کہا؟ مکرم نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، جس کی رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ شاہ، مجھے جانے دیں، یہ میرا نہیں، زرناب آپی کا، وہ ماما نے سسکیوں کو دباتے لرزتے لہجے میں کہا تو مکرم نے ہونٹ بھینچتے اس کے ہونٹوں پر انگشتِ شہادت رکھی۔ زرناب نے کہا ہے ایسا کرنے کو؟ اس کے سوال پر ماما نے خوفزدہ ہوتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپی نے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، آپی نے کچھ مت کہیں پلیز، ماما کی گھبراہٹ دیکھتے مکرم نے ہنکار بڑھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس کی سرخ بھیگی آنکھوں پر انگلی پھیرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر فریش ہو جاؤ، تب تک میں جنت سے کھانا لگوانے کا کہتا ہوں۔ اور ایک بات اپنی اس دل و دماغ میں بٹھا لو، جن سائی، تم میرے ساتھ رہنا ہے تا حیات،
और मेरे साथ ही बुरी होना है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर दुख सुख में तुम्हें मेरे साना बिछाना खड़े रहना है। मेरी बीवी हो तुम, मेरे नाम से जुड़ी हो। ओ मामा मुकर्रम शाह, अपने दिमाग से ये फजूलियात निकाल दो कि मुझ पर किसी और का हक है या तुम किसी का हक मारा है। इस सब सोचों से अपना ध्यान हटाकर अगर तुम मुझ पर दोगी तो अच्छा होगा। अब ऐसी कोई भी बात करने से पहले सोच लेना। आज तो बख्श दिया है, अगली बार मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। मुकर्रम ने संजीदगी से वार्न करते लहजे में कहा तो मामा ने इस बात में सर हिलाते जान बच जाने पर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और जल्दी से वाशरूम में घुस गई। इसके जाते ही मुकर्रम के चेहरे पर पथरीले तासुरात नमूदार हुए। जरनाब, आई वॉन्ट स्पेयर यू। बुड़बुड़ाते गुस्से से मुठियाँ भींचते खतरनाक तेवर लिए वो आंधी तूफान बना बाहर निकल गया। इसका रुख जरनाब के कमरे की जानिब था। यकीनन आज वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उफ, यानी मैं इतनी देर क्यों कर रही है, पता नहीं क्या हुआ होगा। जरनाब कमरे में टहलते हुए मामा का इंतज़ार कर रही थी। जब ठा करके दरवाज़ा खोलते वो जरहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या बदतमीज़ी है, जरनाब ने उसके गुस्से के बायस सुर्ख आंखों को देखकर घबराते हुए कहा। जब मुकर्रम ने सख्ती से उसकी गर्दन जकड़ते हुए उसे दीवार के साथ पिन किया। अचानक सर और कमर दीवार के साथ टकराने पर जरनाब को दिन में तारे नजर आ गए। बदतमीज़ी, अगर ये बदतमीज़ी है तो जो तुम कर रही हो वो किस जुमरे में आता है? मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गला कर तुम मुझसे किस तरह के रवैये की उम्मीद रखती हो मिस जरनाब? हिम्मत कैसे हुई मामा से वो सब कहने की? आज तुम्हारी वजह से वो रोई है, तुम्हारी वजह से उस पर सख्ती की मैंने। डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू? क्या लगा था तुम्हें बच जाओगी तो मुझसे? बेवकूफ़ हूँ मैं जो तुम्हारी चाल नहीं समझूंगा। स्पाट लहजे में कहते इसने गर्दन पर दबाव बढ़ाया। जरनाब का मुंह लाल हो गया जबकि खौफ से आंखें फटी हुई थी। नहीं, इस नफ़ी में सर हिलाते इसके हाथ हटाने चाहे लेकिन इसके फौलादी गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे खराफाती दिमाग में? क्यों तुमने मामा से वो सब कहने को कहा? बोलो वरना गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। मुकर्रम ने गुस्से से धारते हुए कहा तो जरनाब का दिल उछलकर हलक में अटका जबकि बेबसी से वो आंखें बंद किए रो दी। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश भी मत करना वरना मुकर्रम शाह अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को कुचल देता है, समझी? उसे रोता हुआ देखकर गर्जदार लहजे में कहती इसने झटके से उसकी गर्दन को छोड़ा। जरनाब गला पकड़कर गहरे गहरे सांस लेते नीचे बैठती चली गई। बदकिस्मती से मेरी जिन साईं की बहन हो इसलिए बख्श दिया, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो ये कमरा उसके लिए कब्र बन चुका होता। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। सर्द नज़रों से उसे देखते हुए वार्न करते लहजे में कहते बाहर चला गया। साईं, ज़रार खान आया है, आपसे मिलना चाहता है। अहान ने अंदर आते मौतब अंदाज में कहा तो मुकर्रम ठटका। आने दो उसे। कुछ सोचकर इसने इजाज़त दी तो अहान वापस चला गया। थोड़ी देर बाद ही ज़रार खान को अहान के साथ अंदर आते देखकर मुकर्रम इत्तेज़ाई मुस्कराया। अस्सलाम वालेकुम ज़रार खान, हमारे आशियाने पर खुश आमदीद। इसके खुश उसलूबी से कहने पर ज़रार चौंका और फिर मुकर्रम को मुस्कुराते देखकर इसे जी भरकर शर्मिंदगी हुई। वालेकुम अस्सलाम, ज़रार ने हिचकिचाते हुए कहा। इसे उम्मीद नहीं थी कि मुकर्रम इससे ऐसे इस्तकबाल करेगा। उसे लगा था जैसे वो मुकर्रम से बदतमीज़ी से पेश आया है मुकर्रम भी वैसा ही रवैया रखेगा, लेकिन वह मुकर्रम शाह था जो घर आए दुश्मन को भी इज्जत देता था। इसके अला ज़फ़ी पर ज़रार को डूब कर मरना आया था। वहाँ क्यों खड़े हो ज़रार खान, मेहमान हो हमारे, आओ बैठो। अहान जाओ जन्नत से कहो अच्छा सा खाना बनाए, ज़रार हमारे साथ खाना खा कर जाएगा। ज़रार को बैठने का कहते इसने अहान को कहा तो वो इस बात में सर हिलाते चला गया। बोलो ज़रार खान, रकीब के घर कैसे आना हुआ? मुकर्रम में ज़रार उसे देख कर रह गया जिसके लहजे में नरमी के साथ साथ एक रौब भी था। मैं जरनाब से मिलने आया हूँ। हिम्मत करके ज़रार मुद्दे की बात पर आया। नहीं मिल सकते, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूँगा, मुकर्रम ने स्पाट लहजे में कहा। क्यों नहीं मिल सकता? बीवी है वो मेरी, मुझे मेरी बीवी से मिलने से नहीं रोक सकते तुम? रोक सकता हूँ, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है और मैं ऐसे किसी निकाह को नहीं मानता जिसमें लड़की के वालिदैन राज़ी ना हो। मुसलमान हो ना तुम, फिर इतना नहीं जानते कि वली की रजामंदी के बगैर निकाह बातिल होता है? तो फिर तुम दोनों ने कैसे निकाह कर लिया? मुकर्रम ने सख्ती से पूछा तो ज़रार खामोश रह गया। देखो ज़रार, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही जरनाब से कोई बैर है, लेकिन अगर तुम वाकई उसे मोहब्बत करते हो तो उसके वालिदैन को राज़ी करके पूरी दुनिया के सामने पूरे रस्म और रिवाज के साथ निकाह करके ले जाओ। ऐसे ख़ुद को और उसे गुनाहगार मत बनाओ। मुकर्रम ने नरमी से समझाया तो ज़रार उसकी बात का हदफ समझ गया। आई एम सॉरी, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ऐसे निकाह नहीं करता। अगर जरनाब खुद को नुकसान पहुँचाने की धमकी ना देती, इसकी ज़िद की वजह से करना पड़ा, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? ज़रार ने कहते सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम्हें बस इंतज़ार करना है, बाकी सब मैं देख लूँगा। ज़रार को रुखसत करने के बाद मुकर्रम कमरे में आए तो मामा को ब्लैंकेट में दुबका देखकर चौंका। सुबह से वो उससे छुट्टी पड़ रही कि कहीं फिर से डांट ना पड़ जाए।
अभी थोड़ी देर पहले मुकर्रम ने उसे सरनाब के कमरे से निकलते देखा था, फिर इतनी जल्दी कैसे सो सकती थी वो। खुद से बचने के लिए इसकी मासूम सी तदबीरों पर हंस दिया। मामा, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, इसलिए शराफत से अपनी जगह पर आ जाओ। अपनी जगह पर आते मुकर्रम ने उसकी पुश्त को देखते हुए कहा। मामा, जो इसके डर से आंखें नीचे पड़ी थी, इसकी आवाज़ सुनकर पट से आंखें खुली थीं। इसकी धमकी पर मासूम सूरत बनाते हुए रुख उसकी तरफ मोड़ते बेचारगी से होंठ चबाते देखा। इसकी हरकतों पर मुकर्रम को टूट कर प्यार आया। अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते मुकर्रम ने उसको करीब आने का इशारा किया। मामा गहरा सांस लेते उसके करीब गई। मुकर्रम ने उसको अपने सीने से लगा लिया। मेरी जिन सही नढ़ास है अपने शाह से। इसके चेहरे पर जुड़ती लट्टों को हटाते मुकर्रम ने मोहब्बत से पूछा। मामा ने होंठ चबाते इस बात में सर हिलाया। शाह अपनी जिन को मनाएगा तो मान जाओगी ना? मुकर्रम ने उसकी सुर्ख आंखों को चूमते हुए कहा। तब भी मामा ने मुँह फुलाए नफ़ी में सर हिलाया।